सप्रेम जय जी। आदिश्वर जोगेश्वर शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज की जय। मयेव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वलयं जाति तद्ब्रह्मादयासोऽहम्। कैवल्य उपनिषद। आमे एई सृष्टि स्थिति विलय केउठारु होउछि जानिबा पाई हेले आम निज पाखकु जिबाकु हब। तेणु कैवल्य उपनिषद कहती मंत्र 19 रे जे मयैव सकलं जात मयि सर्वं प्रतिष्ठितम मयि सर्वलयम जाति। अर्थात ये आत्मा ही ब्रह्म, ये आत्मा ही स्वामी, आउ ये पिंड आउ ब्रह्मांडर स्रष्टा एवं ये सृष्टि करी तारि भितर निवास करिसंती तत्सृष्टा तदेवानुप्रविशत्। तेणु ये भी जेतेबेले विलय घटिब सी आत्मा ही रहिथिबे अन्य केही नुहे। एवं से जो महेश्वर महादेव आत्मा ही ये सर्वज्ञ आओ सर्वश्रेष्ठ बोली आमे सद्गुरुंक आलोचना को आलोचना करी करी आसुछे। तो आमे आलोचना करिथिले गत थर तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीज। आमे तत्रर अर्थ जानिले सेठारे जहा ठारू माने जेतेबेले आमे बा साधक जोगी ईश्वरत्व को प्राप्त करिबा को जाए सेठारे अर्थ जेतेबेले ईश्वर प्रणिधान आमे करंती सेठारे से निरतिशय पद को प्राप्त करंती। अर्थात प्रधान परम पद को प्राप्त करंती, सर्वज्ञ पद को प्राप्त करंती। जहा को जानिले अन्य किछि जानिबा को बाकी रहे ना से पद को प्राप्त करंती। तो आमे निरतिशय बीज माने परम पद को प्राप्त करिबा समय ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର आत्मा ही परमात्मा जानी नबा। यह ही निजर स्वरूप प्रकृत ज्ञान आत्मज्ञान आत्मार ज्ञान। सद्गुरु कहिले समस्त कहती आत्मा केबे परमात्मा होई परिबो नाही, किंतु मु मुक्त भावे कहि परिबी आत्मा ही परमात्मा। अद्वैत सिद्धांत यहाँ ही प्रमाण करे जे जड़े सिद्ध जोगी ही परम पद को प्राप्त करि थाए। जहा को प्राप्त कले से सब किछि जानी पारे, समस्त ज्ञानर अधिकारी होई पारे। सेही परम बीज सेही परमात्मा पद को प्राप्त करी से जीवन मुक्त हो जाए, जीवन थाउण मुक्त हो जाए। तेबे आमे ए निरतिशय सर्वज्ञ बीज को बुझी आमे समस्त मुनि माने साधन करिबा। सद्गुरुंकर ज्ञान ए पुस्तकरू स्वाध्याय पुस्तकरू किछि किछि पढ़ी सत्संग और मनन चिंतन करी निजे निजर जीवन मुक्ति मार्ग को आपणे नबा। तापरे आमे देखुछे जे एठी सद्गुरु कौन आत्म साक्षात्कार पाई कौनसी पुस्तकर आवश्यकता नहीं बोली कहछंती। आमे जेतेबेले देखुछे जे सद्गुरु कहछंती स्वाध्याय पुस्तक पढ़िबा कौन आवश्यक आमे जानिबा दरकार। जेमिति आमे खाद्य खाउछे, खाद्यर कौन आवश्यक ना आम शरीर को पुष्टि प्रदान करे। जदि आमे अत्यधिक खाद्य खाइले
ତେବେ ଆମ ଶରୀର କ'ଣ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରେ? ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ପୁସ୍ତକ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ନା ତା'ର ମାନେ ବୁଝିପାରିବା, ନା ତାକୁ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନରେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ନା କ'ଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ କେତେ ପୁସ୍ତକ ଏମିତି ପଢ଼ିଥିବେ। ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ସଂସ୍କାରବଶତଃ ଏଇ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ। ଆମର ସେମିତି ସଂସ୍କାରବଶତଃ ଆମେ ଏଇ ମୁନି ସମାଜକୁ ଆସିଛେ। ଆଉ ମୁନି ସମାଜକୁ ଆସି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ମୂଳତଃ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା, ସେତେବେଳେ ଯାହା ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ସେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ବା ବୁଝିଥିବେ। କାରଣ ସଦ୍ଗୁରୁ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ ଆଉ ସେମାନେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ। କେବଳ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଥିଲେ। ଆଉ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେବଳ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ଏତେ ମୁନି ସମାଜ ଆଗେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମୂଳ ଜିନିଷ ସଦ୍ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ବିନା ପୁସ୍ତକରେ ତୁମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ଯୋଗୀ ବନିପାରିବ। ତେଣୁ ବେଦାନ୍ତ କହନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମା। ବେଦାନ୍ତ ସିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଇ ସଂସାରକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁ କରି ମଧ୍ୟ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଆତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ କରିଗଲେ। କେହି ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଗୁରୁ ଧାରଣ କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଧାରଣ କରିଗଲୁ, ଆମର ନିଜ ଅନୁଭବରେ ଗଲୁ, ନିଜ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ନିଷ୍ପକ୍ଷ ବିଚାର ତୁମେ କର ଯେ ଏଇ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବା କେତେ ଜରୁରୀ, ଆଉ କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଧାରଣା ତୁମେ ପାଉଛ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ କେବେ ପଇସା ଲାଗେ ନା। ତେଣୁକରି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଯେକୌଣସି ମଜହବୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଇସା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାଗଯଜ୍ଞ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି କଥା କହି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆମର ନିଷ୍ପକ୍ଷ ବିଚାର ରହିବା କଥା ଯେ ଆମେ କେତେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଦେବା। ତେଣୁ ଆମେ 26 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଦେଖୁଛେ ସ ଏସ ପୂର୍ବେ ସାମପି ଗୁରୁ କାଳେ ନ ଅବଚ୍ଛେଦାତ୍। ତ ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଯେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଏଇ କାମ କର, ଏଇ କାମ କର ନାହିଁ, ସେ ଆମ ଭିତରର ଶବ୍ଦ। ଆମେ ହୁଏତ ସେ ଶବ୍ଦ ସେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନତାର ସହିତ ନେଇଥିବା, ନେଲେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି ଆମେ ମୁନି ସମାଜକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଅଳ୍ପ ଟିକକ ସମୟ, ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ବିଚାର ଆମେ ନେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଟିକକ ସମୟ ବି ଆମର ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ଫଳ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଗୀତା କହୁଛି, ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦଦେଶ ତିଷ୍ଠତି ଅର୍ଜୁନ। ତ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନତା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ନ ଦିଏ ସେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗୁରୁର ନିର୍ବାଚନ ଏମିତି କର ଯେ କି ତୁମକୁ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆତ୍ମା କଥା କୌଣସି ଗୁରୁ ନ କହି
ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ତୁମକୁ ସେ ଗୁରୁ କେବେ ବି ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଢୋଙ୍ଗି ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଶୋଷ ହେଲେ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଶୋଷ ହୁଏ, କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି ତୁମେ ଶୋଷରେ ପାଣି ପିଅ ନା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୋକରେ ଥାଅ, କୌଣସି ଗୁରୁ ତୁମକୁ ଆସିକି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଭାତ ଖାଅ କି ଜଲ୍ଦି ଭୋଜନ କର। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତୁମର ପେଟ ପୁରେ, ପାଣି ପିଇଲେ ତୁମର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଅନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ସେଇ ଗୁରୁ, ଆମ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ଆମେ ସେଇ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକକୁ ଦେଖି ଯଦି ବାଟ ଚାଲିବା, ଆମେ କେବେ ପଥ ହୁଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ସାନ, ତା ପ୍ରଭାବ ବଡ଼। ଚିତ୍ତ ସଦା ସମାଧିସ୍ଥ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ଦୃଢ଼। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ସାନ, ତା ପ୍ରଭାବ ବଡ଼। ଚିତ୍ତ ସଦା ସମାଧିସ୍ଥ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ଦୃଢ଼। ଆଉ କେହି ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ କେହି ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ନିଷ୍କାମୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବି ମହାବାକ୍ୟ ପାଇ, ସେ ବିଚାର ଅଭ୍ୟାସରେ ଭ୍ରମ ଦୂର ହୋଇ। ନିଷ୍କାମୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବି ମହାବାକ୍ୟ ପାଇ, ସେ ବିଚାର ଅଭ୍ୟାସରେ ଭ୍ରମ ଦୂର ହୋଇ। ଜ୍ଞାନୀ ସେହି, ସେ ଗୁରୁଟି ମହାତ୍ମା ବୋଲାଇ। ଜ୍ଞାନୀ ସେହି, ସେ ଗୁରୁଟି ମହାତ୍ମା ବୋଲାଇ। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ସେହି, ଯେ କି ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆତ୍ମବଳର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆମ ନିଜ ଆତ୍ମା ପାଖକୁ ଆମକୁ ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆମର ଗୁରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଅଭେଦ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଅନନ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ଭିନ୍ନ। ଅଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ସାଧନା ଫଳରେ ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଜୀବନ ଠାଉଣୁ ମୁକ୍ତି କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା। ଏଇଠି ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ରଖି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ଼ର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀତ।